हेलो, नमस्कार। मुझे नींद ना आए, मुझे नींद ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। कौन निद निद को कौन किया आज्ञा खोजिकी आनीपर। निद गोटे एमितिया जिनिस जहा समस्त को आज्ञा आवश्यक। मनुष्यर जो केतोटी सुख अच्छी ये मर्त्यलोकरे जहाकू कि देवता माने मध्य पाइबा पाई ये मर्त्यपृष्ठरे जन्म ग्रहण करती। सेथि मध्यरु मु भावुछि निद मध्य अन्यतम। जणे व्यक्ति पाई निद निहाती आवश्यक। निद विषय रे पूरा थियोरी अच्छी। निद विषय रे जेते भी कहिले कम हेबो। आउ मु एई स्मॉल टॉक रे निद विषय रे कौन कहिबी, किंतु मु चेष्टा करिबी टिके खाली आपनकू एई निद विषय रे टिके जणाई देबा पाई। स्मॉल टॉक मु केवल छोट कथा कहिबी आज्ञा, बड़ बड़ कथा कहिबार मोर औकात ही नाही। आजी स्मॉल टॉक रे जो विषय रे आमे कथा हेबा तार शीर्षकटी होउची सही विषयटी होउची 8 घंटा बा 4 घंटा निद। 8 घंटा निद एवं 4 घंटा निद, एई दुईटी जो शब्द 8 घंटा एवं 4 घंटा निद मध्यरे कौन प्रभेद अछि, आउ आमको केते निद दरकार। एही निद उपरे बहुत तर्क एवं वितर्क अछि। किंतु आसंतु आज आमे टिके यह विषय रे आलोचना करिबा। 8 घंटा एवं 4 घंटा निद मध्यरे अनेक पार्थक्य अछि। 8 घंटार निद शरीर को सुस्थ रखिबा पई अत्यावश्यक हेउथिबा बेले प्रतिदिन मात्र 4 घंटा सोइबा द्वारा शरीर रे निद्राहीनता सृष्टि हुए, जहा द्वारा मानसिक और शारीरिक समस्या देखा दे थाए। आसंतु आज जो आमर टॉपिक अछि 8 घंटा एवं 4 घंटा निद, ता विषय रे टिके डिस्कशन करिबा मात्र। निद समस्त को आवश्यक आज्ञा। मु तो 8 रु 9 घंटा किंबा 10 घंटा न सोइले मो मन शांति हुए नाही। मते जेउ केतोटी जिनिस भल लगे सेथिरु आज्ञा निद होउची अन्यतम। मु निद को आज्ञा बहुत भल पाए। आपण माने कोन निद को भल पाती? निद को भल पांतु, ताहले डाक्तरखाना आपण को भल पाइबो नाही, बा मेडिसिन दुकान आपण को भल पाइबो नाही, बा रोग व्याधि आपण को भल पाइबो नाही। भल खाइबा भल शोइबा जदि जड़े व्यक्तिर हो पाइला, ता सहित उचित व्यायाम शारीरिक परिश्रम ता मानसिक परिश्रम, ताहले मनीष को ताहा सशक्त करिथाए एवं से रोग व्याधि ठारू दूर रे रहिथाए। एहा मात्र कहिबा कथा। ताहले 8 घंटा निद रो कौन उपकारिता अछि? 8 घंटा निद हेले आमको कौन मिलिबो ता विषय रे आग आसंतु टिके व्याख्या करिदेबा, तापरे 4 घंटा निद विषय को जिबा। 8 घंटा निद हेले शरीर एक्चुअली मरामती होता है, शरीर का मेंटेनेंस होता है। यही समय रे शरीर 4 रु 6 थर स्लीप साइकिल संपूर्ण करि थाए। स्लीप साइकिल गोटे थाए जोटा कि 90 मिनिट रो एवं कहा जाए जे 4 रु 6 टा स्लीप साइकिल कंप्लीट करि थाए एवं एहा द्वारा कोशिका ओ मांसपेशी मरामती होई थाए। जेमती मनीष मेसीन सेमती मनीष शरीरटा गोटे मेसीन, तार प्रत्येक कोशिका मांसपेशी डिफरेंट पार्ट ताकू तार मेंटेनेंस मध्य अछि एवं तार मेंटेनेंस पई आमर 8 घंटार निद निहाती आवश्यक। तापरे आउ कोन मानसिक स्वास्थ्य और एकाग्रता पई मध्य 8 घंटा सोइबा निहाती आवश्यक। 8 घंटा सोइले मन शांत रहे आज्ञा, चिंता शक्ति बढ़े
ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ଓ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ଉନ୍ନତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଠାରୁ ଭଲ କଥା ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଆପଣଙ୍କର ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ, ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରିବାର ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଯିବ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ଡିସିସନ୍ ନେବାର କ୍ଷମତା, ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ ନିଆଯାଉଥିବ ତାର କ୍ଷମତା, ତାର କ୍ୟାପାବିଲିଟି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି, ମେମୋରି, ଯେଉଁଟାକି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ ବା ଉନ୍ନତ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ କଥାଟି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିଟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ଶରୀରର ଇମ୍ୟୁନିଟି ବା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ। କ'ଣ? 8 ଘଣ୍ଟା ନିଦ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହୃଦଘାତ, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଏବଂ ମଧୁମେହ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନଥାଏ। ନିଦ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ? 8 ଘଣ୍ଟା ନିଦ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନଟା ସତେଜ ରହେ। ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ବେଳେ ବା ଅଫିସ କାମ କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟ ତୀବ୍ର ଥାଏ। ମାନେ ଆକ୍ସନ୍ ଅର୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ୟୁର ୱାର୍କ ଅର୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ହ୍ୱାଇଲ୍ ୟୁ ଆର୍ ରନିଂ ଏ ଭାଇକେଲ୍। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ଆକ୍ସନ୍ଟା ବହୁତ ର୍ୟାପିଡଲି ହୋଇଥାଏ। ଡିସିସନ୍ ମେକିଂଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ନିଦ ନହେଲେ ତ 8 ଘଣ୍ଟା ନିଦ ନହେଲେ ତ ସବୁ ସମସ୍ୟା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ? ଶରୀରରେ 8 ଘଣ୍ଟା ନିଦ ଆଜ୍ଞା ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷଟି ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହର୍ମୋନ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ତ୍ୱଚା ଏବଂ ଚେହେରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସତେଜ ରହେ। ଏହାଠାରୁ ଭଲ କଥା ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ? କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଲେ ନିଦ ହୁଏନି, ସାଉଣ୍ଡ ହେଲେ ନିଦ ହୁଏନି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ, ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ତାକୁ ମାନସିକ ରୋଗୀ କୁହାଯାଇପାରିବ। କିଏ ଟିଭି ବଜେଇବ, କିଏ ରେଡ଼ିଓ ବଜେଇବ, ରେଡ଼ିଓ ତ ନାହିଁ ଆଜିକାଲି, ଆଜ୍ଞା ମୋବାଇଲ, କିଏ ମୋବାଇଲ ବଜେଇବ, କିଏ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖରାପ ପ୍ରକୃତି ଅଛି। ସେମାନେ ଏସବୁ କରିବାରୁ କଦାପି ବିଚ୍ୟୁତ ହେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ହଉନା କାହିଁକି ଆମକୁ ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ଲାଇଟ୍ ଫ୍ରି ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ପିସ୍ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମର ନିଦ ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ତାହା ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ 8 ଘଣ୍ଟା ନିଦ ମିଳିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ପୁରା ତାଙ୍କର ଦମ୍ ଥମ୍ରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ଆପଣ କେମିତି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ଆଜ୍ଞା। ଘର ବାହାରେ, ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ସବୁଠାରେ ସେମାନେ କିଛି ଲୋକ ତ ରାତି ସାରା ଶୁଅନ୍ତିନି, ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏବଂ ଆଖପାଖରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଥିବେ ଯାହାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖରାପ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍। ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବେ ସେଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ପର୍ସନ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ଯେଉଁ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଯାଏ କ'ଣ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦେଶ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ତା ଉପରେ ଆଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେବାଟା ଆଜ୍ଞା ସବୁଠୁ ସମସ୍ତରୀର କଥାଟି କ'ଣ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। 8 ଘଣ୍ଟା ନିଦ ଆଜ୍ଞା ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି 8 ଘଣ୍ଟା, ଏଠୁ 9 ଘଣ୍ଟା 10 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ 10 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। 10 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ କାମ କରିପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ 4 ଘଣ୍ଟା ନିଦ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। 4 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଶରୀର ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ରୁହେ। ଏତେ କମ୍ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ମାତ୍ର 2ଟି ସ୍ଲିପ୍ ସାଇକେଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଫଳରେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଥକାପଣ, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଏବଂ ମନର ଅସ୍ଥିର ରହିବା ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା ବି ଆସେ, ମୁଡ୍ ସୁଇଙ୍ଗସ୍ ହୁଏ। ସୂଚନା ମୁତାବକ 4 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା
ହର୍ମୋନର ସନ୍ତୁଳନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ବିରକ୍ତି ଭାବ, ଚିନ୍ତା ଓ ଡିପ୍ରେସନ ବଢ଼ିଯାଏ। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ। କ'ଣ ନା ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିବା ଏବଂ ବିରକ୍ତି ଭାବ, ଚିନ୍ତା, ଡିପ୍ରେସନ, ଆଂଜାଇଟି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ଏସବୁ ବଢ଼ିଯାଏ। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଭଲ ଜିନିଷ? ମୁଁ ତ କାହିଁ ଭାବୁନି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି 4 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା, କାହିଁକି 8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବାନି? ଏହା ସହିତ ଓଜନର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ଏହା ଶରୀରର ଭୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ହର୍ମୋନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଅଧିକ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଭଲ ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସିଏ 4 ଘଣ୍ଟା ଶୁଏ। ଭଲ ନିଦ କେମିତି ହେବ? ଯଦି ଆମେ କେବଳ ଜମି, ଘର, ପଇସା, ସମ୍ପତ୍ତି, ହୀରା, ମୋତି, ମାଣିକ, ଏଇଟା ଖାଲି ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଏ ପଛରେ ଯଦି ପଡ଼ିଲା, ଫ୍ଲାଟ୍ କିଣିବା, କେତେଟା ପ୍ଲଟ୍ କିଣିବା, ପ୍ଲଟ୍, ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ, ଗାଡ଼ି, ଏ ପଛରେ ଯଦି ଆମେ ପଡ଼ିବା, ଆଉ ଘର ସଜେଇବା, ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡେକୋରେସନ୍, ଏଗୁଡ଼ା ଯଦି ପଛରେ ପଡ଼ିବା, ତାହେଲେ ନିଦ କେଉଁଠୁ ହେବ? ନିଦ ଆଜ୍ଞା ଶୁଖିଯିବ, ନିଦ ଗଛ ମରିଯିବ। ଯେତେ ଆମେ ସମ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ପଡ଼ିବା, ଯେତେ ଧନ ଦୌଲତ, ଘର ବାଡ଼ି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପଛରେ ପଡ଼ିବା, ସେଗୁଡ଼ାକ ବଢ଼ିବ, ଆମ ମନର ଶାନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନର ଶାନ୍ତି ସବୁ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ନିଦ ତ ଟୋଟାଲି ଆସିବନି। ତାକୁ ତ ଆଜି କିଏ ମାଡ଼ି ଆସିଲା, କିଏ ନେଇଗଲା, ଘରଟା କେଉଁଠି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଏସବୁ ଚିନ୍ତା କରି ମୁଣ୍ଡର ସଙ୍ଗେ ମାଡ଼ି ବସିବ। ନିଦ କେଉଁଠି ହେବ? ନିଦ ହେବନି। ଖାଲି ସେଇଗୁଡ଼ା ଆସିକି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ସେଥିରେ। ଆଉ କ'ଣ? 4 ଘଣ୍ଟା ନିଦ ଦ୍ୱାରା ଗବେଷଣା କହୁଛି ଯେ 4 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇପଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମାନ କୁଆଡ଼େ। ନିଶା ଲାଗିବ, ନିଦୁଆ ଲାଗିବ। ମଦ ପିଇଦେଲେ ତ, ୱାଇନ୍ ପିଇଦେଲେ ତ ନିଦ ଲାଗେ। ଆଉ ସେମିତି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ରାତିରେ ନିଦ ହୁଏନି, ତାକୁ ଯଦି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବେ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ଫୁଲ୍ ପସିବିଲିଟି ଅଛି। ଗାଡ଼ି ଚଲାଉ ନିଦ ଆସିଯାଇପାରେ। ବେଶୀ 4 ହ୍ୱିଲର କଥା ଆଜ୍ଞା କହୁଛି। ତା ଫଳରେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ରିସ୍କ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ 4 ଘଣ୍ଟା କାହିଁ ଶୋଇବା? 8 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ଶୋଇବା। 8 ଘଣ୍ଟା ନୁହେଁ, 9 ଘଣ୍ଟା, 10 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା। 10 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ଏବଂ 10 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବା। ଆଉ 4 ଘଣ୍ଟା ଯାହା। ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଯାଇପାରେ ଯଦି 4 ଘଣ୍ଟା ଶୁଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କେଉଁ ନା କେଉଁଠୁ, କେଉଁ ସ୍ରୋତରୁ ହିଁ କଲେକ୍ଟ କରିଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସତ ହୋଇଥିବ। ସତ ତ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ସତ ନୁହଁ? ଆଉ କ'ଣ ନା 4 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା, ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ହୃଦଘାତ ଓ ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଆସିଯାଏ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ହୃଦଘାତ ବା ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍, ଆଉ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, ଡାଇବେଟିସ୍, ଏଇ 3ଟା ଆଜ୍ଞା ନିଦ୍ରାହୀନତାର ହିଁ ସୁଫଳ। ଯାହାକୁ ନିଦ ହୁଏନି, 8 ଘଣ୍ଟା ନିଦ ହୁଏନି, ତାକୁ ଏଇ ହୃଦଘାତ ଆସେ, ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଆସେ ଏବଂ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆସେ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେସ୍ରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆସିବାର ଅନ୍ୟ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନିଦ୍ରାହୀନତା, ନିଦ୍ରା 4 ଘଣ୍ଟା ନିଦ ବା 3 ଘଣ୍ଟା ନିଦ, ଏଇଥି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟତମ କାରଣ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ରାତି ସାରା ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ନିଦ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଶୋଉନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ଶୋଇଲା ପୁଅର ଭାଗ ନାହିଁ, ଶୋଇଗଲେ ଜୀବନଟାକୁ କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ? କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ଟା ବଢ଼ିଲେ ସିନା ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ନହେଲେ କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ? ଯାହା ହେବ, ଯେଉଁ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାସି ଯାଉଛି ଆମକୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ତାକୁ ଆଦରି ନେଉଛେ। ଆଉ କ'ଣ? ସାଧାରଣତଃ ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ 7ରୁ 9 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବି ବୟସ୍କ, ତେଣୁ ମୁଁ 9 ଘଣ୍ଟା ଆଜ୍ଞା ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୁଁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥାଏ। ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆପଣ ବା ମୁଁ କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଶୋଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବା, ଏଇ 2ଟା ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଛି, ତାହାକୁ ମୁଁ ଓପନଲି କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ। ତେବେ କିଛି ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜେନେଟିକ୍ସ
କହୁଛି ସେମାନେ 4 ଘଣ୍ଟାରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ଜିନ୍ସ କହୁଛି ଯେ ସେମାନେ 4 ଘଣ୍ଟାରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରେଶ ମେହସୁସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏକ୍ସେପସନାଲ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗଡ୍ସ ଗିଭେନ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି। ସେମାନେ 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିଦ୍ରାଟା ବହୁତ ଡିପ୍ ଏବଂ ସିଏ ଫ୍ରେଶନେସ୍ ମେହସୁସ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତ ସମାନ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମକୁ 8 ଘଣ୍ଟାରୁ 9 ଘଣ୍ଟା ନିହାତି ଶୋଇବା ଆବଶ୍ୟକ। 4 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଲେ ତାର କ'ଣ ସବୁ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଅଛି ମୁଁ ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଦେଲି। ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ବାରମ୍ବାର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ 8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ବହୁତ ପ୍ରକାର ସ୍ଲିପ୍ ଡିଜର୍ଡର ହେଉଛି, ଶୋଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଏଇଟା ଜଣାଶୁଣା କଥା। କିନ୍ତୁ ଶୋଇବାକୁ ଆଦରି ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଭଲ ନିଦଟିଏ, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ, ଭଲ କାମ, ଭଲ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ କିଛି ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ କିଛି ଭଲ କାମ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଭଲ ନିଦ ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। 8 ଘଣ୍ଟା ନିଦ ବା 4 ଘଣ୍ଟା ନିଦ ଯୋଉଟା ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର, କିନ୍ତୁ କୋଉଟା ଭଲ ତାହା ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଦେଲି। ଆଜି ସ୍ମଲ୍ ଟକ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ନିଦ ବିଷୟରେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।